آنا مجھ پر اعتراض کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ کوئی ایک حدیث، کوئی ایک جو آیت لے کے آئے لا تحزن، کہ خوف نہ کر، ڈر نہ کر. آپ انصاف سے بتائیں کہ نبی اعظم، نبی رحمت کے ساتھ بندہ موجود اور ڈرے، اسے خوف کیسا، اسے ڈر کیسا؟ 2 منٹ کے لیے شخصیت کو نکال دے. ڈر خوف اگر ہوتا تو اس کو ہوتا جو بستر مرگ پہ لیٹا تھا، جسے نبی اعظم لٹا کے گئے تھے. نبی نے کہا تھا کون ہے تم میں سے جو میرے بستر پہ سوئے گا؟ تو علی ابن ابی طالب کو سلا کر گئے تھے اور انہی پر اٹیک ہوا تھا. وہ تو ڈرے، وہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو جیسے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پہ شب ہجرت سویا تھا ایسا کبھی نہیں سویا. تو یہ لا تحزن والی آیت سے نہ یہ فضیلت حضرت ابوبکر ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی خلافت ثابت کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے، اسلام کی دوسری وحی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین. اے حبیب اپنے قریبیوں کو بلاؤ اور دعوت ذوالعشیرہ کرو. جب دعوت ذوالعشیرہ کا ٹائم آیا تو یہ تاریخ کی ہر کتاب میں، میں شیعہ کتاب کی بات نہیں کر رہا، تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی پہلے دن، دوسرے دن، پہلے تو ہوئی کہاں پہ؟ ابو طالب کے گھر میں. 70 کتابوں میں قبلہ، 70 کتابوں میں. اور جب ہوئی تو نبی علیہ السلام نے وہیں پر بتا دیا تھا کہ آج جو تم میں سے تاریخ تبریز، تاریخ یعقوبی، تاریخ ابو الفدا، یہ ساری ہمارے بھائیوں کی، اہل سنت کی تاریخ ہے، ہماری کوئی بھی نہیں ہے. سب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسلام کی پہلی دعوت میں، اسلام کے پہلے جلسے میں جب اعلان فرمایا نا شرعام اسلام کا، تو وہاں پہ فرما دیا تھا کہ آج جو تم میں سے میری نصرت کا، میری مدد کا اعلان کرے گا وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. لفظ خلیفہ موجود ہے وہاں پر. تو دیکھیں کس نے کیا تھا؟ علی ابن ابی طالب نے کیا تھا. اگر کوئی اور خلیفہ ہونا ہوتا تو وہ وہاں پہ بولتا. دوسری بات، ہم تو بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی مبارکہ میں ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 سے زیادہ مرتبہ علی کا نام لے کر سیاستہ کی کتابوں میں موجود ہے، بتا کے گئے تھے یا علی انت خلیفتی من بعدی، تو میرے بعد خلیفہ ہے. جیسے علی کے متعلق فرمایا جن کو چوتھا مانا جاتا ہے، تو پہلے کے متعلق بھی بتائیں. حضرت ابوبکر کے متعلق دکھائیں نا پاک نبی نے فرمایا ہو، کوئی لفظ خلیفہ فرمایا ہو. حضرت عمر کے متعلق بتائیں نا کہ نبی علیہ السلام نے لفظ خلیفہ فرمایا ہو. حضرت عثمان غنی کے متعلق فرمایا نا کہ لفظ خلیفہ. تو جب نہیں ہے تو آپ اپنی طرف سے مانتے ہیں. اور کیسے مانتے ہیں اب میں یہ بیان کرنے لگا. بھائی صاحب میں پہلے کہہ چکا ہوں، ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. وہ جو متفق تاریخ ہے فریقین کی اس سے بات کروں گا. پہلے خلیفہ کیسے بنے؟ پہلے خلیفہ ایسے بنے کہ نبی اعظم دنیا سے چلے گئے. کون دنیا سے گئے؟ نبی رحمت للعالمین. اور نبی رحمت تو اپنی زندگی میں غم کا، دکھ کا اثر بتا کے گئے تھے. یہ ہر تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو طالب جب دنیا سے گئے تو نبی علیہ السلام نے اس پورے سال کا نام رکھا تھا عام الحزن، غم کا سال. یہ تاریخ میں لکھا ہے غم کا سال. کیوں؟ کیونکہ جو رکھوالا تھا، جو محافظ تھا ابو طالب، وہ چلا گیا. جس نے اسلام پہ پیسہ خرچ کیا تھا جناب خدیجہ، وہ چلی گئی. تو نبی علیہ السلام تو غم کا بتا کے گئے تھے. تو کسی کو غم نہیں ہوا کہ نبیوں کے نبی ظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے؟ کسی کو غم نہیں ہوا. پتہ کیسے ہوا؟ تاریخ جا کے دیکھیں. آپ کو خدا کا واسطہ جو سننے والے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، نہ میں گالیاں دیتا ہوں. تاریخ جا کے دیکھیں، انصاف کریں، اٹھائیں اور پڑھیں کہ جب نبی اعظم دنیا سے گئے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ثقیفہ بنی سعدہ جگہ کا نام ہے، جہاں پہ جا کے اکٹھ کر لیا. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن دفن ہو رہا تھا، جنازہ گھر میں پڑا تھا، اور وہاں پہ اکٹھ کر لیا اور اکٹھ کر کے خلافت بنانے لگے. یہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا. میں بتا رہا ہوں، آپ تحقیق کریں جا کے. اگر ایسا اہل سنت کی کتابیں موجود نہ ہو تو مجھے آ کے بتائیں. ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کا جنازہ گھر میں پڑا ہے، ادھر خلافت بن رہی ہے. اچھا اگر خلافت بنانی ہی تھی تو علی ابن ابی طالب کو بھی نہیں لاتے. الحمدللہ. علی کو کسی نے نہیں بلایا آ کے. کوئی آتا نا، علی کو عام شخصیت تھے. علی وہ ہستی ہیں بس جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے. علی کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا بھائی نہیں کہا. جنگ بدر کس نے فتح کی؟ جنگ احد کس نے بچائی؟ جنگ خندق میں عمرو بن عبد الوہاب کو کس نے مارا؟
बारदल ईमान कुल्ले इला कुफ्र कुल्ले, ये तारीख की हर किताब में मौजूद है। कुल्ले ईमान अली को कहा गया, किसी और को नहीं कहा गया। ज़रबतु अलीयन फी यौमिल खंदक अफजल मिन इबादत सकलैन, अली की एक ज़रबत, पाक नबी सल्लल्लाहु की हदीस से सही है कि अली के यौम खंदक की, खंदक के दिन की एक ज़रबत इबादत सकलैन से अफजल है। उस अली को किसी ने नहीं बुलाया आके कि जनाब हम खिलाफत बना रहे हैं, आके खिलाफत बना लें। कोई आता ना इंसाफ, अगर दिल में इंसाफ होता तो आते अली को भी बुलाते और आके कहते और सारे मिलके खिलाफत बनाते हैं। मौजूद वहां पे कौन थे? तारीख में यही लिखा है कि अंसार मौजूद थे वहां पर। अंसारी उसे कहते हैं जो मदीने के रहने वाले थे, महाजिर उसे कहते हैं जो मक्का से हिजरत करके आए थे। अंसार मौजूद थे, जिन्होंने, अंसार के दो कबीले थे जिनकी वजह से हुजूर वहां पर तशरीफ लाए थे। दोनों कबीलों की आपस में मुखालफत इख्तिलाफ था। उन दोनों का, उनमें से जो बड़ा कबीला था खजरज नाम था उसका, तो खजरज का सरदार था साद बिन अबी अबैदा। उनका दिल था कि साद बिन अबी अबैदा को खलीफा बना दिया जाए। तो हजरत उमर जल्दी आया है अबू बकर के पास, आ कहा वहां पे खिलाफत बन रही है, मैं ये कह चुका हूं, जाके अगर तारीख अहले सुन्नत में ये बातें ना हो मैं जिम्मेदार हूं। हजरत उमर आए और बस हजरत अबू बकर से कहा वहां पे तो खिलाफत बन रही है। तो वहां पर 3 महाजिर सिर्फ गए, बाकी सारे अंसार थे। महाजिर सिर्फ 3 गए, ना अब्दुल्ला इब्न अब्बास को ले गए, ना अली इब्न अबी तालिब को लेके गए, किसी को लेके नहीं गए, सिर्फ ये 3 लोग गए। हजरत उमर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इनको लेके गए और जाकर इन्होंने जाके हजरत उमर ने कहा कि भैया अगर खिलाफत बनानी है, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, मुझसे कर रहा हूं। हजरत उमर ने कहा कि अगर खिलाफत ही बनानी है तो यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उसमें महाजर अफजल हैं, और महाजर में हजरत उमर और हजरत अबू बकर उम्र में बड़े हैं। इनकी चूंकि उम्र ज़्यादा है, ये बुजुर्ग हैं, इसलिए इनको खलीफा बनाते। इस बुनियाद पर हजरत उमर ने आगे जाकर उनके हाथ पर बैत की और बाकी देखा देखी बैत करने लगे। इंसान तो अवाम तो पहले ही ऐसे करती देखा देखी चलती है। तो भाई अगर बुजुर्ग होना खिलाफत की दलील है, अगर बुजुर्गी खिलाफत की दलील होती तो अल्लाह पाक खलीफतुल्लाह, अपना खलीफा हजरत आदम को नहीं बनाता, शैतान को बनाता, क्योंकि शैतान की उम्र हजरत आदम से ज्यादा थी। तो अल्लाह तो बता चुका था कि बुजुर्ग होना, उम्र का ज्यादा होना, जिंदगी का ज्यादा होना यह खिलाफत की दलील नहीं है। खिलाफत वो है जो नबी बना के जाए, खिलाफत जो है जो पाक अल्लाह के कुरान में आए। आगे चलते हैं। अब यहां पे ये कहा जाता है कि नबी खलीफा बना के नहीं जाते, ये वहां उस वक्त के लोगों का काम होता है। इजमा करें, इसे लफ्ज़ इजमा कहा जाता है। अहले सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूं, शिया के मुताबिक के नहीं, अहले सुन्नत के मुताबिक बात कर रहा हूं कि इजमा किया जाता है। खास खास लोग जमा होते हैं और वो इंतखाब करते हैं खलीफा कौन है। तो अब देखिए जो सकीफा में सारे लोग जमा हुए थे वो खास खास थे, क्या अली खास लोगों में शामिल नहीं थे? अगर अली, क्या उस्मान खास लोगों में शामिल नहीं थे? अगर ये खास लोगों में शामिल नहीं थे तो ये खलीफा बाद में कैसे बने? तो पता चला भी नहीं थे। ये सारा कुछ जल्दी में हुआ। आगे चलते हैं। यहां पर यह कहा जाता है कि खलीफा नबी का बनाना हक नहीं होता, अल्लाह का बनाना हक नहीं होता, जो साहब वहां पे मौजूद थे वो बनाते हैं। अच्छा ठीक है जी, जो जा रहा है उसका हक खलीफा बनाना नहीं होता। हमने आपका 1 मिनट के लिए मौक़िफ़ मान लिया। तो अब बताएं हजरत उमर कैसे बने थे? हजरत अबू बकर को तो सहाबा कराम ने जो वहां पे बैठे थे उन्होंने तो चलो 2-4 ने मिलकर बना दिया। हजरत उमर को किसने बनाया? अब मैं सियासत की किताब का हवाला दे रहा हूं, सुने मेरे भाई अहले सुन्नत जितने भी हैं, कोई लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, जाके तहकीक करें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हजरत उमर ने भेजे अब्दुल्ला इब्न उमर को। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और सही सनद हदीस है। बताइए, सुनिएगा, ये अब मैं हदीस पेश करता हूं, आपने क्या हदीस पेश करनी है? मैं भेजा कि जा ए अब्दुल्ला जा, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछ के आ कि क्या मैं नबी पाक के पास दफन हो सकता हूं? ये बुखारी की किताब का नाम लिया मैंने, ये अहले सुन्नत के बकौल बता रहा हूं मैं, हमारे बकौल ऐसा नहीं है, अहले सुन्नत के बकौल। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गए और जाके हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि बीबी मेरा बाबा दुनिया से जाने वाला है, क्या उन्हें नबी के पास जब होने की इजाज़त है? तो ये बुखारी में लिखा है। तो बीबी ने कहा जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी,
لیکن اگر تیرا بابا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ دفن ہو جائے۔ اس کے بعد بی بی عائشہ نے کہا اے عبداللہ اپنے بابا کو جا کے اجازت کی اطلاع بھی دینا اور یہ بھی کہنا اے عمر امت کو بے شتر بے بہار چھوڑ کے نہ جانا، بے بہار شتر کی طرح چھوڑ کے نہ جانا، اپنا خلیفہ کسی کو بنا کے جانا۔ یہ حضرت بی بی عائشہ نے کہا۔ اچھا، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا ہے کہ امت کو ایسے چھوڑ کے نہیں جانا، تو نبی ایسے چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ حضرت عائشہ کا کلام بتاتا ہے کہ نبی ایسے چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اور اگر نبی نے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا ہوتا تو یہ سقیفے میں جا کے نہ بنتے۔ اچھا، تو پہلی خلافت بنی تھی حضرت ابوبکر کی۔ دوسرا، جب حضرت عمر کے پاس حضرت عبداللہ پہنچے اور جا کے بی بی عائشہ کا پیغام دیا کہ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے اجازت دفن ہونے کی دیتی ہوں، لیکن امت کو بے مہار شتر کی طرح تو چھوڑ کے نہ جانا، خلیفہ بنا کے جانا۔ تو حضرت عمر نے کہا جو کام نبی کر کے نہیں گئے وہ میں کیسے کر کے جا سکتا ہوں؟ کیا مطلب کہ جب خلیفہ نبی اپنے جانے کے بعد حضرت ابوبکر کو بنا کے نہیں گئے، میں کسی کو خلیفہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ تو جب یہ کہہ دیا تھا تو پھر کیوں بنایا؟ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر نے کیوں بنایا؟ کیونکہ پہلا جب اجماع ہوا تو اجماع کی طرح ابوبکر کو بنایا گیا، تو جب دوسرے خلیفہ کی باری آئی تو جو کام نبی کر کے نہیں گئے تھے وہ حضرت عمر نے کر دیا، حضرت ابوبکر نے کر دیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو خلیفہ نامینیٹ کر دیا، بتا دیا۔ بھئی جب پہلے یہ ریت رواج نہیں ہے کہ جانے والا خلیفہ بنا کے نہیں جاتا تو حضرت ابوبکر کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سقیفہ میں حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو بنایا تھا، وہ جاتے ہوئے ان کو بنا رہے ہیں؟ پہلی خلافت اجماع سے بنی اپنے من پسند لوگوں کے ساتھ، اور دوسری خلافت خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بنا کے چلے گئے۔ اور تیسری خلافت کیسے بنی یہ سن لیں۔ جب تیسری خلافت کا وقت آیا تو 6 لوگوں کی شورا بنائی گئی۔ یہ اہل سنت کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں، شیعہ کتابوں سے نہیں۔ 6 لوگوں کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شورا بنائی، اور 6 لوگوں کی شورا بنا کے کہا تم 6 میں سے شامل ہے حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی، ان دونوں میں سے تم 6 نے کون کون تھے؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے۔ کہا حضرت عثمان خلیفہ بنیں گے یا علی بنیں گے؟ اب عمر ابن خطاب شورا کا طریقہ بتا کے جا رہے ہیں کہ شورا میں جس کی طرف ووٹ زیادہ ہوں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر عثمان کی طرف ووٹ 3 چلے گئے یا 4 چلے گئے وہ بن جائیں گے، اگر علی کی طرف چلے گئے وہ بن جائیں گے۔ جب طریقہ حضرت عمر نے بتایا تھا یہ، اور سوال پوچھا کہ سرکار اگر 2 برابر ہو گئے دونوں کی طرف 2 ہو گئے، تو فرمایا پھر وہ خلیفہ بنے گا جس کی طرف حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے بہنوئی تھے۔ اب وہ سالے کو چھوڑ کے کدھر جاتے بھائی؟ اب یہاں پہ دیکھیں، فدق کے مقام پر علی کی گواہی اس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ فاطمہ کا شوہر ہے، تو یہاں پر ابو قحافہ کو عبد الرحمن بن عوف کو کیوں فضیلت دی جا رہی ہے کہ جس کی طرف یہ ہوگا وہ خلیفہ ہوگا؟ آگے چلتے ہیں۔ جو ترتیب حضرت عمر بتا کے گئے تھے، میں پھر کہتا ہوں جو ترتیب خلافت کی میں بتا رہا ہوں، اگر ایسے نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ جو حضرت عمر نے ترتیب شورا کی بتائی تھی اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اب میوٹ کر رہے پلیز، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے آ کے وہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ شورا اس طرح سے چلے گی، یہ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا؟ 6 کو اکٹھا کیا، اور 6 جو سارے لوگ سے اکٹھا کر کے، عبد الرحمن بن عوف جانتے تھے نا علی کسے مانتے ہیں، علی کیا ہے، وہ علی کو جانتے تھے۔ انہوں نے ووٹنگ ہی نہیں کرائی، انہوں نے حضرت عمر کی حکم عدولی کی۔ حضرت عمر کی حکم عدولی کرتے ہوئے انہوں نے کہا اے علی، کیا آپ کتاب اللہ، سنت رسول، سیرت شیخین، شرح فقہ اکبر علامہ ملا علی قاری لکھتے ہیں، میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، سنت کتاب کا، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ووٹنگ نہیں کرائی، حضرت عمر کی حکم عدولی کی، اور حکم عدولی کرتے ہوئے کہا اے علی، کیا آپ کتاب اللہ،
सुन्नत रसूल और सीरत शेखैन, शेखैन से मुराद अबू बकर और उमर हैं जो पहले गुजर गए। क्या आप किताबुल्लाह, अगर आप यानी अगर आप किताबुल्लाह पे अमल करेंगे, सुन्नत रसूल पे अमल करेंगे, सीरत शेखैन पे अमल करेंगे तो मैं आपको खलीफा बनाता हूं। तो अहले सुन्नत की मोतबर किताब गवाह है, हजरत अली इब्ने अबी तालिब ने वहां पर कहा था कि मैं किताबुल्लाह पे अमल करूंगा, सुन्नत रसूल पे अमल करूंगा, लेकिन सीरत शेखैन पे अमल नहीं करूंगा। अली इब्ने अबी तालिब का, सीरत शेखैन का, अबू बकर उमर की सीरत का वहां पे ठुकराना इस बात की दलील है कि अली इब्ने अबी तालिब ना अबू बकर को मानते थे ना हज़रत उमर को मानते थे। अब जब उन्होंने कहा ना कि मैं सीरत शेखैन पे अमल नहीं करूंगा, फौरन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ पलटे हज़रत उस्मान की तरफ, कहा क्या उस्मान, क्या आप किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, सीरत शेखैन पे अमल करेंगे? वो पहले ही माने बैठे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगा, तो वो खलीफा बने। तो तीसरी खिलाफत ऐसे बनी, पहली खिलाफत चंद लोगों ने मिलकर बनाई, दूसरी खिलाफत खुद अबू बकर बना के चले गए, तीसरी खिलाफत ऐसे शूरा बना रही है। वो खुदा के वास्ते को खिलाफत का मेयार ये एक रख लो। हमने इसीलिए कहा खिलाफत रसूल आम बात नहीं है, खलीफे रसूल आम बात नहीं है। कौन नबी? अफदल अंबिया, फख्रुल अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम रसूल होते हुए, उल आज़म पैगंबर होते हुए अगर मेरे आखिरी नबी का कलमा ना पढ़े तो उन्हें नबूवत नहीं मिलती, उन्हें रिसालत नहीं मिलती। किसी आम नबी का खलीफा नहीं था, अफदल अंबिया का खलीफा था, फख्रुल अंबिया का खलीफा था। तो ऐसे कैसे बन सकता था? लाजिम था नबी बता के जाएं, नबी बना के जाएं, आयत कुरान हो। इसलिए हमने कहा कोई एक आयत कुरान या प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस पेश कर दो कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि ए अबू बकर तुम मेरे बाद खलीफा हो, ए उमर तुम मेरे बाद खलीफा हो, ए उस्मान तुम मेरे बाद खलीफा हो। ये तीनों खलीफा बने और जिस तरह बने मैंने आपको बता दिया। और दुनिया का कोई मुसलमान, दुनिया का कोई सुन्नी मुसलमान किसी शिया मुसलमान को हदीस की सही सनद के साथ कोई एक किताब, हमारी किताबें नहीं, उसूल मुनाजरा, उसूल मुबाहिसा ये होता है कि दूसरे की किताब से दलील दी जाती है। हमने यहां पे छूट दे दी कि अपनी सियासता बुखारी से लेकर मिशकात शरीफ तक किसी एक किताब से आप दिखा दें कि नबी आजम ने, फख्र अंबिया ने, खातम अंबिया ने हजरत अबू बकर के लिए, हजरत उमर के लिए, हजरत उस्मान के लिए लफ्ज खलीफा कहा हो। और अगर नहीं कहा तो हम दिखाते हैं कि उसी प्यारे नबी ने, उसी फख्र अंबिया ने मौला अली को कहा या अली अंत खलीफत मिन बादी, और आपकी किताबों से दिखाते हैं। तो फिर यार कुछ तो एहसास करे ना, कुछ तो माने ना कि हमने अली को खलीफा माना नबी के कहने पर और आपने इनको खलीफा माना अपने आप के बनाने पर। ना नबी ने बनाया ना अल्लाह ने कहा। और आखिरी बात है मेरी, इसके बाद मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरी सब दोस्तों से दरखास्त है, कोई सुन्नी कोई शिया, भाई सुनी सुनाई पे अमल न करें। सुनी सुनाई चल रही है, अल्लाह जानता है इमरान खान पीट पीट मर गया है कि नवाज शरीफ चोर है, नहीं मानते, जोश के मुहब्बे में नहीं मानते। ये ना कहना कि फिर इतने लोग क्यों हैं, फिर इतने को लोग क्यों हैं। कुरान फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कलीलुम मा युमिनून, ईमान वाले कम होते हैं, बातिल वाले ज्यादा होते हैं। इंसाफ से सारे देख लो, कहीं पे हक के डट जाओ लोग थोड़े रह जाएंगे, बातिल की तरफ ज्यादा हो जाएंगे। तो ये म्यार नहीं है कि इतनी देर से हमारे उलमा, हमारे सुलफा, हमारे बड़े, ये म्यार नहीं है। हर किसी ने अपनी कब्र में जाना है। कोई एक हदीस रसूल से साबित नहीं होता कि प्यारे नबी ने किसी पहले तीन खुलफा में से किसी को खलीफा कहा हो। लेकिन अली के बारे में 3 से ज्यादा साबित होता है। क़यामत तक के लिए, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, क़यामत तक के लिए हम ये चैलेंज छोड़ के जा रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक कुरान की सही आयत मजीदा और एक हदीस मुबारक अपनी किताबों से ला दे कि 3 खुलफा से किसी के लिए प्यारे नबी ने लफ्ज़ खलीफा कहा हो।